ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું જે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવંત અજ્ઞાનમ પ્રભવમ સર્વમ જ્ઞાનેન પ્રવિલીયતે ઓમ પ્રપન્ન પારિજાતાય સ્તોત્રવેત્રે કપાણયે જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતમ દુહે નમઃ। હરિ ઓમ તત્સત હરિ ઓમ તત્સત હરિ ઓમ તત્સત। શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું દિવ્ય ગીત અ સોંગ ડિવાઇન। પ્રવેશ કરીએ કે યાત્રામાં યાત્રા હોય તો યાત્રી હોય, યાત્રી હોય તો કોઈ મંજિલ હોય, કોઈ લક્ષ્ય હોય, કોઈ ડેસ્ટિનેશન હોય અને આપણી ડેસ્ટિનીને જોતા જોતા સ્વીકાર કરતા કરતા એ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચવા। યાત્રા છે ફ્રોમ ડેસ્ટિની ટુ ડેસ્ટિનેશન। ઇંગ્લિશ ડેસ્ટિની આપણી એ જ છે ઈશ્વર પ્રાપ્તિની। વયમ અમૃતસ્ય પુત્ર અમૃતો ભવંતિ। વેદ કહેતા અમૃત બનવાનું। એવરી હ્યુમન ઇઝ ડેસ્ટાઇન્ડ ટુ બી ડિવાઇન। સ્વામી વિવેકાનંદે ભાષાંતર કરેલું એટલે ડેસ્ટિની શબ્દ છે। ડેસ્ટિનીથી એને ડેસ્ટિનેશનમાં પરિવર્તન કરો ને કોઈ ડેસ્ટિનેશન રાખવાનો છે શેનો સાહેબ? એક સંતોષ, એક સુખ ભગવાનને જોડીને જે મળે એમાં ભગવાન તારી મરજી છે એવો ભાવ બસ શરૂ થઈ જાય ધીરે ધીરે। રોજે રોજ મારે ડેસ્ટિનેશન પર સાહેબ રાતના સુતા પહેલા પૂછી લેવાનું આજે કઈ ઘોંઘાટ થયો સફરમાં કે શું થયું? આ સફર છે આખા દિવસ। ઓલું ઇંગ્લિશ સફરિંગ નહીં જોવે સાહેબ। SUFFERING સફર જર્ની સર। આખા દિવસની જર્ની ચેક કરવાની રાતના અને કહેવાનું આ સફરમાં ઘોંઘાટ થયો કે આમાં ગમતું થયું કે નહીં, કણગુમ થયું નહીં અને પછી કહેવાનું કે એવી ભગવાન તારી મરજી કાલથી આવું રિપીટ નહીં થાય। गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी और चलती ही जा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात गगन में बिजली फिर भी वो गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है। आ जर्नी ने આપણે યાદગાર બનાવી દઈએ। ઇન્ડિયન રેલવે નું સૂત્ર છે, જર્ની નું કંઈક સૂત્ર છે। આપણે ભગવાનને જોડીને રોજે રોજની જર્ની થાય। સવારનો ઉઠે તો આજની નવું મને દિવસ ભગવાને આપ્યો કરો। મને એવું લાગે છે કરવાનું આ બધું, મને પેલા બધું ખબર નતું આ બધું કરાય છે। તો થોડો ભાવ બદલાયો છે તો થોડી દ્રષ્ટિ બદલાય તો જીવનના મૂલ્ય બદલાય। તો મને એવું લાગે છે એટલે આપણે કરવું જોઈએ। મારે શરૂ કર્યું છે એટલે જે ભગવાન આપણે દુઃખી થવું નહીં અને કોઈને દુઃખી કરવા નહીં। યસ્માન નો દ્વિજતે લોકા લોકાનો દ્વિજતે ચ યહ હર્ષ અમર્ષ ભય ઉદ્વેગ મુક્ત યો મદ ભક્ત। ભગવાને ગમે એવા બનવું સાહેબ। બધી મોટી મોટી વાતો કરી લીધી, હરવા પરત ફરવું બધે જવું સાહેબ કોઈ વાંધો નથી, પણ ખ્યાલ રાખવું કોઈ દ્વેષ નહીં, કોઈ ઈર્ષા નહીં, કોઈ ખાલીપો નહીં હું રહી ગયો ને કોઈ લઈ ગયો બિલકુલ નહીં સાહેબ। કોઈ અભાવ નહીં જોવે સાહેબ, બસ તારી મરજી તારી મરજી તારી। તો પ્રવેશ કરીએ સાહેબ। લાગે છે જીવવા જેવું હવે સાહેબ। પછી હું આવી કરું ગાડી ઊભી પણ થઈ જાય શું થયું કે સિગ્નલ નથી? અરે પ્રારબ્ધના પ્રતિકૂળતાના સિગ્નલો પડે સાહેબ। અનુકૂળતાનું સિગ્નલ હોય ત્યારે દુરાંતો એક્સપ્રેસ થઈ જાય, ઊભી જ નહીં રહે, કઈ જોવે જ નહીં, રાજધાની ચાલુ થઈ ગઈ સાહેબ।
અને આપણી રાજધાની છે પરમાત્મા, આપણી કેપિટલ છે ઈશ્વર, આપણી કેપિટલ છે આત્મા. ત્યાં પહોંચવાનું. રાજધાની એક્સપ્રેસ સર નીકળી છે ગાડી. તો સોમવારનો દિવસ માલિકનો સાહેબ, દેવોનો દેવ મહાદેવ સર. શું મને શું ખાલી જોઈ લેજો આજે આવશે કે આજે આવે. 9:30 થી 11 સ્ટાર ભારત સાહેબ. મોહિત રાયના કલાકાર છે પણ જોઈને લાગે શિવ આવા જ હોવા જોઈએ. તો એની પાત્રમાં ડૂબી જાય તો લાગે ઓહો. તો દેવો કો દેવ મહાદેવ ને શિવ આપણું સ્વરૂપ છે સાહેબ. આપણે બી ચિદાનંદ રૂપ છીએ. શિવોહમ શિવમ. પણ આધાર કાર્ડ શરીરનું દેખાડે છે. એમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. બેમાં મેચ નતો. મંદિર વાળા શિવ કે આત્મા રૂપી જીવની તો બહુ મોજ છે સાહેબ. હવે તો બધું સાંભળું તો આપણે પોતે બી આવું વિચારતા ડર લાગે કે કઈ નથી એટલે ખબર નથી. એટલે હશે ભાઈ થોડું ગુણ બદલાય તો દેવો કા દેવ મહાદેવના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે. હજુ અમિત ત્રિપાઠીનું ટ્રાયોલોજી છે, શિવ ટ્રાયોલોજી. વાક્ય બહુ સારું છે સાહેબ. સમગ્ર બ્રહ્માંડ શિવને નમન કરે છે. એ શિવને હું નમન કરું છું. ઓહો હો સાહેબ ગમે જ આવો વાક્ય. મને તમને શું અર્થ પકડાયો ખબર નહીં, મને થોડા સારા અર્થ ગમે છે. તો આપણે મારા સામે જ મંદિર છે મોટું, પ્રણામ કરીએ સાહેબ. બિલીપત્ર નીચે બી શિવલિંગ છે. કુદરતભાઈ જો ક્યાંથી કેટલા વર્ષથી હવે થોડો ભાવ જાગે સાહેબ. એક બિલોમ શિવાર્પણ જોઈને જ કહું છું. હાથ લાગે એટલા મને બિલીપત્ર આવ્યા છે સાહેબ. તો પ્રવેશ કરીએ યાત્રામાં. આપણા શ્લોકો ચાલે છે 42, 43 ને 44. નક્કી છે એ બહુ એક નિશ્ચય વાળો. ટિકિટ બુક સાહેબ. સિંગલ ટિકિટ વાળા તો આવી ગયા છે. આપણે હજુ બી કોઈને હાથ ઉપર કરવો હોય તો કરે. રેઝ હેન્ડ સાહેબ. સ્વાગત કરશો. આ કોરોના ખુલે તો સ્વાગત કરજો સાહેબ. 5-6 જણ જેનું આધ્યાત્મિક સ્વાગત. એમાં દેખાડો ન હોય સાહેબ. એમાં કોઈને કહેવાનું ન હોય. ચહેરો જોઈને લોકોને ખબર પડે કે આ મને ટિકિટ લઈ લીધી સાહેબ. શેની ટિકિટ લીધી છે? પાછા નહીં આવવાની ટિકિટ સર. આ જે શ્લોક જે ગઈકાલે હતો જે ભાગ કરવાનો કે ભાઈ જન્મ કર્મ ફલ પ્રદાન જીવીએ છે એવી રીતે કે પાછું રિટર્ન ટિકિટ જ છે. નહીં, સિંગલ ટિકિટ વાળાનો શ્લોક છે સાહેબ. તો ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે સ્વામી રામ સુખદાસજીના આશીર્વચન સાથે સાધક સંજીવની અંતર્ગત આપણે 42મો શ્લોક 42 ને 43 જે સામે થોડો હિસ્સો બાકી રહી ગયો છે. સ્પર્શ કરીને આગળ આ યાત્રામાં કરીએ. ડેસ્ટિની જે છે ડેસ્ટિનેશન જે છે શિવમાં પ્રવેશ કરી જઈએ. મનની વૃત્તિ થોડું થોડું કરો સાહેબ. સંતોષ લો. કાલે જે શ્લોક લો જન્મ મળે યામિમામ પુષ્પિતામ વાચન પ્રવદંતી વિપશ્ચિત. ભોગ અને ઐશ્વર્યની વાત એની પ્રાપ્તિનું વર્ણન જ કરવાવાળી વાત. શું છે વાતોમાં? ફૂલ ને પાંદડીની વાતો કરે છે. ફળની વાત કરો. ફળ પરમાત્મા છે. ફળ સુખ છે. ફળ શાંતિ છે. આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી. રોજ રાતના સુતા પહેલા કેજો આજના દિવસનું ફળ શું આવ્યું સર? અશાંતિ. તો કાલથી નહીં જોવે. ભગવાનને જોડો તો ઓછી થશે. હું ને મારું ઓછું કરો. આમ જ થાય એવું તો એવી ભ્રાંતિ નહીં કરતા. આપણી દુનિયા નથી ભાઈ. બહુ મને પાકું સમજાય છે હવે. પેલા બોલવા ખાતર બોલતો હતો સાહેબ. પ્રેક્ટિસમાં નહોતું. જે બી હશે હકીકત. તો ફળ શું મળ્યું એમ? આખા દિવસનું ફળ શું છે? મનની શાંતિ, સ્વીકાર. સિગ્નલ ના આવ્યા તો વાંધો નહીં. ભગવાનની મરજી છે. આપણા હાથમાં સિગ્નલિંગ ગાડી પાર થઈ ગઈ તો આવી ગયું. લંચ ટ્રેનમાં બધું ખાવા રાજધાની એક્સપ્રેસમાં બહુ જબરજસ્ત ખાવાનું સાથે જ આપે. નાસ્તો વાસ્તો સાથે. અહીંથી નીકળ્યો એટલે બોરીવલીથી સમોસા ને બધું ફિક્સ જબરજસ્ત સર. રાજધાની એક્સપ્રેસ. તો ગઈકાલે જે આપણે જોયું કે કામાત્મન કામનાઓમાં એટલા બધા રચાપચા થઈ ગયા છે. કામનાનો રૂપ બની ગયા. ચિંતને તદરૂપ હતા. મનનો સ્વભાવ છે. દુઃખી બુખી થતો આખો દિવસ દુઃખી રહેતો સાહેબ. મારી સાથે આમ થયું, મારી સાથે આપણી સાથે થવાય વાંધો નહીં. થઈ ગયું. પ્રારબ્ધ નું બધું મેં કોઈ સાથે કર્યું ને થઈ ગયું. મજા લો સર. ટાઈપ બદલજો ને સારું જીવવું હોય તો. બાકી પછી એ જ વાત ને આમ થાય ને આમ થાય ને ચોકટા બોકટા નહીં હોવાના. ભગવાનને ચોકટા સાથે હું કરું. હું બી ચોકટા વાળો માણસ હતો. હજુ બી 2 મિનિટ 1 મિનિટ લેટ થઈ જાય તો મને એ થઈ જાય. પણ કીધું કે થોડું થોડું ઓછું થવા લાગ્યું. સીડી ઓછી કરી નાખી. કામાત્મન સ્વર્ગ પરા
સુખ ક્યાંથી મળે એ જ ઈચ્છા, મનની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી. બહુ અહીંયા ખાવું, અહીંયા પીવું, સારું હતું. હવે ઉંમર થઈ ગયો તો હજમ બી થવું જોઈએ સાહેબ. પછી ડાયટિંગ થઈ ગયા ને કેલરી ને પછી બધું સારી વાત છે. વેદ વાર્તા વાદરતા પાર્થ નાન્ય ઇતિ વાદી, આવું જ કે છે. જિંદગી આને જ કહેવાય. ઓહો સાહેબ, જિંદગી કોને કહેવાય નક્કી થઈ ગયું. શું ખાવું પીવું મજા કરવું સર, વીકેન્ડ લોંગ ડ્રાઈવ, આ તે સારી જિંદગી છે. આનાથી બીજી પણ સારી જિંદગી છે. ત્યાં જવાનું તો મનની, ત્યાં શાંતિ માટે નહીં જતા, આરામ માટે નહીં જતા. બધી પ્રવૃત્તિમાં મન શાંત રહે ને આરામ કહેવાય સર. કાંઈ નથી એ પરિસ્થિતિમાં અંદરથી ખાલી મન, થોડું શાંત મન હોય, એમાં અંદરથી સુખની ઝલક લાગે ત્યારે આને મસ્તી કહેવાય સાહેબ. આ મોજ કરી લીધી જીવન. થોડો પ્રયોગ કરજો સાહેબ, ખાલી વાંચીને સંસારી બનીને નહીં સાંભળતા સાહેબ. કંઈક બદલાવ માટેની હિંમત હોવી જોઈએ થોડી. એ હિંમત આવે ભગવાનના ચરણો. અને જન્મ કર્મ ફલ પ્રદાન છે. 42-43 શ્લોકનો ભાવ ચાલુ હતો. આ પુષ્પિત વાણી બોલે છે, ફ્લાવરી લેંગ્વેજ. કાગજ કે ફૂલ, માણસ કાગળનો ફૂલ બની ગયો છે. હવે એની પાસે પૈસા હતી, તબિયત સારી, તો ઘરમાં પેલા સુવાસ આવતી હતી. કઈ કામ હોય તો કે હવે બધું અપાઈ ગયું, લગાવી ગયું સાહેબ, બિલ બની ગયા. હવે સુવાસ નહીં આવે, કારણ કે એમાં કોઈ કામના માણસ નથી, ફર્નિચર થઈ ગયું. બહુ દુઃખ છે સાહેબ, બહુ. બધા હજુ ફરીથી પ્રસંગો કોઈ કહે છે તો દુઃખ થાય સાહેબ. મા બાપની બિલકુલ ઇજ્જત નથી. બહુ દુઃખદાયક ઘટના. એટલે ઠીક છે કે મને છે કેમ ફોર્માલિટીઝ માટે છે, જે બી હશે. તો આવી બધી ભોગની વાતો, ઈશ્વરની વાતો, પુષ્પિત વાણી જન્મરૂપી શું થશે? જન્મરૂપી કર્મફળને આપનારી. કેમ સર કર્મફળ આપે? સંસારિક ભોગોને મહત્વ છે જીવનમાં. સંસારિક ભોગ મને અધૂરા જ રહે એટલે બીજો જન્મ આપશે ઈશ્વર. આ તો બહુ સિમ્પલ છે. રિટર્ન ટિકિટ તો થઈ ગઈ તૈયાર. મત તો ભોગોને રાગ જ આગળ જન્મ થવામાં કારણ છે. આ આસક્તિ, ભોગની ઈચ્છાઓ, સુખની ઈચ્છાઓ આજના જીવનમાં આસક્તિ થવાના કારણો છે. ભોગ આસક્તિનું કારણ છે, રાગનું. 13મા અધ્યાયનો 21મો શ્લોક. અને છેલ્લું, ક્રિયા વિશેષ બહુલા ભોગેશ્વર્યમ ગતિમ પ્રતિમા, સાર છે 42. અને થોડું 5 મિનિટ પહેલા થોડું વાંચી ના આવો તો થોડું સારું રહે, થોડો આનંદ રહે, થોડો રેફરન્સ મળે. તે પુષ્પિત વાણી, ફ્લાવરી લેંગ્વેજ અથવા દેખાવની શોભાયુક્ત વાણી. બોલો બગા બોલે બધી બહુ મજા આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ. આપણને બી લાગે આને શું મજા આવી છે સાહેબ. હું પૂછું બી કરું, તમે તો આપણે બધું કર્યું, આપણને કેમ નહીં આવી? એના મનમાં એવું હતું કે આવું થાય તો મજા આવે છે. ઘણા જણને પૂછે કે શું મજા આવી કે કઈ, આપણે બી એવી જગ્યાએ હું બી ચેક કરું કે આ કઈ મજા નહીં આવે. કદાચ માન્યતા નહીં મજા. ભોગ બુદ્ધિમાં રહેલો એક અવસ્થા છે. આ ચીજનો સંયોગ થાય તો મને સુખ મળે એવી ભ્રાંત, એવી મને કે અંદર ઉભી કરેલી એક બજારનું નામ ભોગ છે સર. અને ભોગે ન ભૂગતવા વયમેવ ભૂગતવા. ભોગ મનમાં જ હોય. શરીર ભોગ ભોગવે. ભર્તૃહરિએ વૈરાગ્ય શતકમાં કીધું કે એમ લાગે કે હું ભોગને ભોગવી રહ્યો છું, પણ તું ભોગવાઈ ગયો છે. શરીર સમાપ્ત નહીં વાર ચાલે તો મનમાં ભોગ એવા ને એવા જ રહી ગયા. મનની આસક્તિ એવી ને એવી જ રહી ગઈ. 60-70 વર્ષની ઉંમર બી કે શિખામણ આપે છે ને કે સમજતા નથી. ન હોય સાહેબ, ભોગોની દુનિયા નહીં, યોગની દુનિયામાં જવાનું છે. ચિત્તવૃત્તિ નિરોધની થોડી થોડી યાત્રા, થોડી જીદ, થોડું જક્કી વલણ, શિખામણો. આમ જ ચાલે, આપણે નહીં, અમે ખોટું ચીજ નથી ચલાવતા. અરે કોઈ કઈ ખોટી ચીજ નહીં, ખોટું. અર્જુને કીધું ભગવાન છળ કપટ નહીં કરું, કર્ણ ને કીધું કે આ એના વગર નહીં મરે, તારું કામ નથી. આ કર્ણ બહુ ભારે છે. ભોગ અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ માટે સકામ અનુષ્ઠાનનું વર્ણન કરે. એના માટે મહેનત કરે, કર્મ કરે કમાવા માટે. કમાવશે એના માટે પૂછજો સાહેબ. ઘર ચલાવો ને મજા કરી દો એ તો જોઈ લેજો સાહેબ, પણ સંતોષ આવી જાય એવું કંઈક કરજો. થોડું જે મળે એમાં સંતોષ રાખે, જે આવે ભગવાનને સ્વીકાર કરો ને. ઐશ્વર્ય હોવું જોઈએ સાહેબ. 5 ગાડી લો, શું વાંધો છે? સેકન્ડ હાઉસ લો, થર્ડ હાઉસ લો. શનિ રવિવારે હાઉસફુલ જાય. બે કલાક લાગ્યા બહાર નીકળતા. લોનાવાલા ખબર નહીં, ટ્રેલર ટ્રાફિક લોકો. સેકન્ડ હાઉસ ભોગ
અને ત્યાં ઓલા શું મકાઈ નો એમાં અડધો કલાક એમાં ટ્રાફિક એમાં ખાવામાં જ એમને ખાવામાં મજા આવતી મુંબઈમાં બી ખાઈ શકે પણ બહાર ગામ આ મનની રહેલી સંયોગજન્ય સુખનું કામના કહેવાય છે. આ વાત આટલી બધી વાત કર્યા પછી સાર આપણે એમાં થોડો બોજ લે. તો અનુષ્ઠાનોનું વર્ણન કરે છે તેઓમાં ક્રિયાઓનું બાહુલ્ય રહે છે. અગત્યતા શું છે? કર્મ કરી લો, વાહ કરી લો, વાહ કરી લો અને પછી ભોગ ભોગવી લો અને અનુષ્ઠાન કરે છે. અનુષ્ઠાનો અનેક જાતની વિધિ હોય કર્મ સમજો ને આપણે જે કારણ કરીએ અને અનેક જાતના પદાર્થોની જરૂર પડે છે. શરીર વગેરેમાં પરિશ્રમ પણ વધારે થાય છે. એ કર્મ ફલ પ્રેપ્સુ નામ શબ્દ જેમાં કોટેશન આપ્યું છે 18મા અધ્યાયના 24મા શ્લોકમાં. રજોગુણનું વર્ણન છે. આપણે પણ તો આવીશું જોઈ લો કે ન જોવો 18-24 શ્લોક જ સામે આવ્યો તો મચ્છિ તત્સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત કરી શકે. ઓહો, જેમાં જેનું મન મારામાં રાખે છે એના બધા જ સંકટને હું હરી લઉં છું. શ્લોક છે સાહેબ ભગવદ્ ગીતાનો. છે તૈયાર કૃષ્ણ. આપણે આપણી જાતે સોલ્યુશન આવવા નીકળે નહીં નીકળે સર. 18 રાજસ કર્મનું વર્ણન છે. શું વર્ણન છે? યત્તુ ક્રામે કામે સુનામ કર્મ અહંકારેણ વા પુનઃ ક્રિયતે બહુલાયાસમ તદ રાજસમ. અહીંયા બી વિશેષ ક્રિયા બહુલામ લખેલું નહીં આપણે. આ પહેલી વાર ક્રિયા વિશેષ બહુલામ. બહુ પ્રયત્ન કરે છે પરિશ્રમ સુખ થવાના ભોગ ભોગવાના. અહીંયા ક્રિયતે બહુલાયાસમ તદ રાજસમ ઉદાયતમ. ત્રણ કર્મોની વ્યાખ્યા છે. તો બધા જ કર્મ શેને માટે કરવામાં આવે છે એમ પૂછ્યું. રજોગુણી છે, આપણે બી રજોગુણી છીએ. કર્મ બધા કરે છે ભોગોની ઈચ્છાથી કે મને આ મળશે કર્મથી ફળ મળે પછી વાહ પછી અહીંયા પછી ત્યાં પછી કાંઈ પછી શું તતત કિમ તતત કિમ તતત કિમ તતત. મન ઈશ્વરના ચરણમાં લાગ્યું કે નહીં? શંકરાચાર્ય પૂછ્યું. એક એને જે આપ્યું એમાં એક સંતુષ્ટમ સતતમ યોગી થયું કે નહીં? નથી તો પછી શું? તતત કિમ તતત કિમ તતત કિમ. આપણે બહુ જન્મથી તતત કિમ કરીએ ત્યારે પોતાની જાતને સવાલ પૂછવાનો જ કે આટલું મળ્યા પછી શું? એક સુખ, એક શાંતિ, એક ઓડકાર, એક હવે કાંઈ જરૂર નથી ભગવાન બહુ આપી દેવું. રોજ બોલો ખોટું ખોટું સર. દોડતા મનને એમ કે પાછું આવી જાય. બહુત નાચ્યો ગોપાલ. તો 18મા અધ્યાયનો 24મો શ્લોકનો રેફરન્સ છે કર્મભોગની ઈચ્છાથી અથવા અહંકારથી. હું આમ કરીશ, હું આમ કરીશ, આમ ભોગી, આમ ઈશ્વર, આમ જોજો, આમ બલવાન, આમ સુખી. 16મો અધ્યાય અહંકારથી. અને બીજું બહુ પરિશ્રમ પૂર્વક જે કરવામાં આવે તે રાજસિક કર્મ કહેવાય છે. અને રાજસિક ફળનું એનું ફળ શું છે? દુઃખ. તમોગુણી કર્મનું ફળ છે અજ્ઞાન. સત્વગુણની ફળનું છે મનનું શાંતિ સુખ. તો ચાલો આપણે અને આ 44મો શ્લોક જે 3 શ્લોક સાથે હતા અને આપણે જ્ઞાનેશ્વરીમાં 3 એનો ભાવ જોયો છે. તો 44મો શ્લોક આ કન્ક્લુડન છે અને પછી અલગ વિષય થઈ જશે. ભોગેશ્વર્યમ પ્રસક્તાનામ તયા અપરુત ચેતસા વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધોનો વિધીયતે. વાહ ક્યાં વાત. અહીંથી શરૂ કરી સમાધો. સમાધો એટલે પરમાત્મામાં મન લાગવું. ભગવાનનું જગત છે એવું માનવું એને સમાધો કહેવાય સાહેબ. અને એવી અવસ્થા સમાધાન થઈ જાય મનમાં ત્યારે અનુભૂતિ થાય અને સમાધિ કહેવાય સાહેબ. સમાધો શબ્દ 2-3 વાર આવશે હવે આ જ અધ્યાય જોઈએ સાહેબ. આ કન્ક્લુડ કરી નાખ્યું. શ્લોક 41મો હતો વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખાઈ અનંતાશ બુદ્ધિ વ્યવસાય. જેને નિશ્ચય કર્યો છે એક જ નિશ્ચય ડોલે ની નિશ્ચય અથવા એક પરમાત્માની મરજી પર નિશ્ચય અથવા કોઈ પણ એક ગોળ. અને જે નિશ્ચય કર્મ જીવે છે એની બહુ અનંત શાખા પર મન લાગેલા છે. એનું હવે કન્ક્લુડ કરી નાખ્યું. તો એનો અન્વય લઈએ સ્વામી રામ સુખદાસજીના આશીર્વાદ. તથા એટલે ત્રીજો શ્લોક સાથે છે. તથા એટલે આગળનો રેફરન્સમાં એ લોભામણી વાણી જે છે એના દ્વારા અપહૃત અને ચેતસ અપહરણ થઈ ગયું શેનું? વિવેકનું, જ્ઞાનનું, સમજણનું. સાહેબ આપણા બધા અપહરણ થઈ ગયા વિવેક પૂછે તો એવી જ બધી વાતો. ફેમિલી અલગ વસ્તુ. તમારે પોતાને માટે શું? આત્મા માટે શું? એ તો એક રસ્તો છે ફેમિલી સાહેબ. સંસાર રસ્તો છે, મંજિલ નથી. ફરી એકવાર જીસસ ક્રાઇસ્ટ નું વાક્ય. સંસારિક પુલ છે સાહેબ.
પસાર થવા માટે જ્યારે સામે ઈશ્વર છે એવું લખ્યું નથી. હું કહું તો પુલ પસાર થવા માટે હતો સંસાર. એને ઘર બાંધી દીધા મમતા ના, તો સમતા જતી રહી અને વિષમતા આવી ગઈ. મોઢે કરજો સાહેબ. બહુ મારું બધું બહુ બધું ઘણા જણ બધી મસલા ઉંમર પછી સાહેબ થોડું આટલી તો આસક્તિ છોડવી જોઈએ. અમે નહીં કે તો એને સમજણ કેવી રીતે? બધા સમજણ હોય સાહેબ. એ પોતાનું પ્રારબ્ધ લઈને આવ્યા છે. મા બાપ તો પિલર છે એના માટે, એના આધાર આપવા માટે. અને જે ખલીલ જીબ્રાન નું વાક્ય, children are not yours, they have not come from you. They are not English not, they are not from you, they come through you. ખબર નહીં. બીજું જે વાક્ય છે, મા બાપ ધનુષ છે, જે ખલીલ જીબ્રાન ધ પ્રોફેટ માં આવા નાના નાના વાક્ય આપેલા છે. આપણે વાંચી નથી મેં સાહેબ. એટલે મા બાપ જે છે થોડું ખ્યાલ રાખજો સાહેબ. આસક્તિ છોડવી હોય તો ન છૂટતી હોય તો દુખી બધું હોય તો ચહેરા ઉદાસ જ હોય. બધાને ખબર ઘર છે ભાઈ 3 BHK 4 BHK ખબર નહીં. એક બે માણસો દેખાય કામ કરવા, એસી ચાલુ છે, 2-3 ગાડી છે, ડ્રાઈવર ચહેરો ઉદાસ. ઓલો નાચતો તો કાલે આપણે જે ગઈકાલે વાત, એને બ્રોન્ઝ મેડલ મળેલો અને ગોલ્ડ મેડલ વાળો ઉદાસ હતો. આવા ગોલ્ડ મેડલ વાળા ઘણા મેં જોયા ઉદાસ હતો. આમ નહીં થયું ને આમ નહીં, ન થાય એની મરજી છોડી ભૂલી છે સાહેબ. બધું એકદમ ડિલેટ મોડ. એમ ચિત્ત હરાઈ ગયું, એમ કે સમજણ હરાઈ ગઈ. આ શું વાત ચાલતી હતી એ જ ભૂલી ગયો. એટલે વિવેક હરાઈ ગયો ને ચિત્ત હરાય, મન હરાઈ ગયું એટલે ભોગો તરફ ખેંચાઈ ગયું. એના તરફ છે કે ભગવાન તરફથી મને હરાઈ ગયું, ભગવાન તરફ ચિત્ત હરાઈ ગયું. વાક્ય સારું છે. અપહરણ થઈ ગયું. અપરું તો ચેતસામ, ચેતસામ એટલે અંતઃકરણ. એને આપણી વાત સમજાતી જ નથી. મને તો ઘણા જણ કે છે, સાંભળવા વાળા બી કે છે કે આપણે ફેમિલી અલગ છે બધું સાહેબ. થોડું કઈ પાકું કરો સાહેબ, થોડો સાધક બનો સાહેબ. ભક્ત બનીને સંસાર ચલાવો, મોજ આવશે. સંસારી બનીને કોઈ ભક્તિ નહીં થાય સાહેબ. એ પૂજા પાઠ કરશું પણ મન ઉદાસ રહે, મન પ્રસન્ન ન રહે. આમ કેમ છે ને આમ કેમ છે નહીં હોય. તમે કર્મ કર્યું, પૂરું થયું, ભાઈ ભૂલી જાઓ સર. राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यहाँ यूं ही वाह वाह વાહ કરો ને મોડો સાહેબ. નાનપણથી બોલું જ, મને બી લાગે છે આ સાચું છે. સ્વામી રામતીર્થ જે કે સાચું લાગી જવું જોઈએ સર, ત્યારથી તો યાત્રા શરૂ થશે. ફરી એકવાર આચાર્ય રજનીશે કીધું, બહુ સારું માણસની તલાશમાં જે તમે સાચું લાગુ કૃષ્ણ એવા તો આ સારા તો વાવાવાળી તો બહુ દુનિયા છે. વાવાની દુનિયા નથી. હા, વાવા કરી શકાય કે શું શ્લોક, શું ભાષા, શું જીવન બદલ્યું. વાહ ક્યા વાત છે. રસ્તો મળી ગયો છે, એમાં વાવા કરી શકાય. આમ તો લોભામણી વાણી દ્વારા જેમનું મન અથવા ચિત્ત હરાઈ ગયું છે, એટલે ભગવાનને ભૂલી ગયા, સુખ અને ભોગો તરફ ખેંચાય. હું કહું છું આ બધું ભગવાન શબ્દ મારો જોડાય. અને શેમાં ભોગેશ્વરે પ્રસક્તા નામ, કામાત્મા નું લખ્યું, પ્રસક્તા નામ. વસંતા નામ છે અત્યંત આસક્ત સાહેબ. મનમાં જ આ બધું ચાલતું હોય સાહેબ. અમે જોયા છે બધા 90% હવે ઓછા મળે છે, મળતા જ નથી. કામાત્મા ના કામનામાં તન્મય હતા. આ બીજો શબ્દ ભોગેશ્વરી પ્રસક્તા નામ. પ્રસક્ત એટલે પ્રકૃષ્ટ ના અસક્તા નામ. અસક્ત શબ્દ જે છે, સક્ત શબ્દ જે છે આસક્તિ માટે. અસક્ત એટલે જે નથી ચાલે એ બધી. તો ભોગમાં, ભોગ એટલે કદી, અને ઐશ્વર્યમાં અત્યંત આસક્ત છે. બીજું કોઈ મનમાં વિચાર બી ન હોય, આવે બી ન શકે. મંદિરમાં જેવું રસ્તામાં આવે ને એ બધું કઈ એને કઈ લેવા દેવા નહીં. જીવનના આખા દિવસની એમાં કઈ ક્યાં વણાયેલું છે. ઐશ્વર્યમાં અત્યંત આસક્ત જેવા માણસોની સમાધો શબ્દ આવ્યો સાહેબ. સમાનો ન વિધિયતે. સમાધો એટલે પરમાત્મામાં નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ નથી હોતો, કોઈ ભરોસો નથી હોતો. હું તો સાદી ભાષામાં બહુ લખ્યું નથી. આમ ભગવાનનું જગત જેવું નથી માની શકતા, કારણ કે અહંકાર માનવાની ના પાડે છે. એક શબ્દ સિમ્પલ,
અહંકાર નહીં માનવા જોઈએ. એ તો કઈ નહીં હોય તો કે ભગવાન જરા ખ્યાલ અંતર્યામી જે સાહેબ એને બધું ખબર કે એને કઈ સંબંધ નથી આપણી સાથે. મતલબી બહુ છે દુનિયામાં સાહેબ. ઓલું પિક્ચર નું ગાયન હતું કે શું હતું ખબર? मतलब निकल गया तो जानते नहीं, यूं जा रहे जैसे पहचानता भी नहीं. એવી તો પછી કામ થઈ જાય તો પછી ભગવાન ને બી નહીં પૂછે. यूं जा रहे जैसे पहचानते ही नहीं. યાર બધી ચીજમાં કોશિશ કરજો બે ત્રણ ચીજમાં દિવસમાં ભગવાન તારી મરજીમાં જોડાવાનું. સિમ્પલ કહો છો, આપણે કોઈ અઘરાઘરી વ્યાખ્યાઓ કરવી નથી, આપણું કામ પણ નથી. આપણે તો ઈશ્વર સાથે મન લગાડવું, સાહેબ દિલ લગાડવું, એની સાથે જીવવું છે. થોડું થોડું શરૂ કરીએ એવો ભાવ સાથે. સમાધો વ્યવસાય આદમી કા બુદ્ધિ ન વિધિ છે. એની નિશ્ચય બુદ્ધિમાં નિશ્ચય 41 શ્લોકમાં કીધું કે એકમાં નિશ્ચય થાય પરમાત્મામાં. આને નથી થતો. એની બુદ્ધિમાં પરમ સમાધો નો અર્થ છે પરમાત્મામાં. નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ ન વિધિયતે, નહીં થાય એમ. તો શું કરવું? ભોગને મને હવે નથી લાગતું બધા ચહેરા દેખા સામે યાદ. ટીકા આ કન્ક્લુડિંગ થયેલો શ્લોક છે. 41 નો સાર છે. 42 અને 43 એનો ભાવ છે. એનો આખો મને સાર આપી દો. જાણ કે કેમ આવું કર્યું? આપણે કામાત્મન છે ને આ છે ને પુષ્પિતા વાચ કરે છે ભોગેશ્વરે. તો શું કે છે? તયા અપરત ચેતસામ. એટલે એનું હરાઈ ગયે વિવેક, સમજણ નથી. એને બહુ બીજી બધી સંસારની બહુ સમજણ હોય તો આમાં દાખલ જ નહોતો હોય. લોકો એટલા બધા વ્યવહાર બી સલાહ સૂચન કરતા, એ લોકો તો આમાં મુશ્કેલ થઈ જાય. એ લોકો આમાં બી સલાહ સૂચન આપે શાસ્ત્રમાં. પૂર્વ શ્લોકમાં જે પુષ્પિત વાણીનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એવી વાણસળ વાણી એનું મન હરાઈ ગયું છે, ચિત્ત હરાઈ ગયું છે. આ સાચું, આ સાચું જે શબ્દ હતો, જે આગળ બી એકવાર 16મા અધ્યાયમાં, અન્ય તો ન અસ્તિ. આ ભોગો સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. મયા મયા. તો એને આવું જયારે આપણામાં હોય ત્યારે સમજવાનું કે બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ છે. ગુજરાતીમાં નો અર્થ અપરું તો ચેતસા. બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ એટલે શું થઈ ગયું? બેર મારી ગઈ નિશ્ચય કરવો છે એને બદલે કંઈક બીજો નિશ્ચય કર્યો. निकले थे हरिदर्शन को मगर ओटन लगे कपास. जाना था रंगून पर पहुंच गए चीन. गायन છે જૂના પિક્ચર નું. તો જાના था રંગૂન પર પહોંચી ગયો ચીન. કે ચીન જવું તો રંગૂન આવ્યું છે સાહેબ. નથી તો બહુ પાકા સંસારી સાહેબ. સત્સંગ કરે, સાંભળે, એકાદશી આજે એકાદશી એને નથી. એટલે ઓલું પેલા જવાબદારી આ છે તે છે, ઘરના સુધારવા બધા સુધાર કોને સુધારશે? પુષ્પિત વાણી વડે એમનું ચિત્ત હરાઈ ગયું છે. હવે જુદી વાત છે. સ્વર્ગમાં ઘણું મોટું સુખ છે. તો મારા પછી ના સ્વર્ગની વાત. સ્વર્ગમાં ઘણું બધા બધા શાસ્ત્રોમાં સાહેબ. ઇસ્લામમાં બી છે કે અહીંયા કઈ પાપ નહીં કરવાનું. ત્યાં પછી ઝરણા વહેશે સાહેબ શરાબ ના. અહીંયા નહીં કરવાનું. અપ્સરા નૃત્ય કરશે. આ બધું જો ગાજર આપી દીધા સાહેબ. સ્વર્ગમાં ઘણું મોટું સુખ છે એવું કે માને છે. બહુ સારી વાત. દિવ્ય નંદન વન છે. ઓહો સર, અપ્સરાઓ છે, અમૃત છે. અને અહીંયા પણ જોવે છે આ બધું. એવી વાણીથી જેમનું ચિત્ત તે ભોગો તરફ આકર્ષાય છે. હા, બધામાં આવું છે સાહેબ. ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં તો આ જ છે. લોકો તો પુનર્જન્મ છે નહીં. હેલ અને હેવન, હેલ ને હેવન લગાડો તો કયામત નો થાય ત્યાં સુધી હિસાબ કિતાબ ત્યાં. હેલ નો રાજા એક લુસીફર છે. એમાં એને સિરીઝ આવે છે નેટફ્લિક્સમાં. હું જોઉં છું એ સિરીઝ. જબરજસ્ત માણસ, ખોટું જ નથી બોલતો કોઈ. અને એન્જલ હોય ને એ જ મને હેલ એટલે નર્ક નો રાજા બની શકે. એને ડેવિલ કહેવાય. આ જેટલા ઈવિલ આવ્યા છે ને બધાને માટે બધા માણસો આ રાજા છે. પણ એ દેવદૂત જ રાજા બની શકે. લુસીફર છે. 70-80 એની એપિસોડ છે. એ ક્રિશ્ચિયાનિટી થોડી ખબર હોવી જોઈએ તો. એમાં તો ભગવાનને બોલાવ્યા પણ છે આજે. ગોડ જે જીસસ જેને ફાધર કે છે, એને ફાધર ને આવી ગયા હતા. ફાધર નોર્મલ ફાધર છે લુસીફર. એવી લુસીફર એટલે એ છે આદમ ને એપલ ના જોવાનું કીધેલું. એક સાપ છે તો એનું નામ લ્યુસીફર છે. આ લ્યુસીફર પોતે જ જુઠ્ઠું નથી બોલતો કોઈ.
એન્જલ છે. મેકેનિક મારા બાપ સાથે ઝઘડો છે એટલે ભગવાન સાથે હેલ નો રાજા બનાવે છે. સારું, આ તો યાદ આવ્યું. તો કે જબરદસ્ત. આપણામાં એવું કઈ છે ને, આપણામાં ઇન્દ્ર લોકો મજા કરે દેખાડે. સ્વર્ગ નો અર્થ છે મન જેટલું શાંત છે ને સંતુષ્ટ છે એવી અંતકરણની શાંત અવસ્થાને સ્વર્ગ કહેવાય. અને મન આમ ચકડોળે ચડતું હોય કે આમ 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 તે બધું નર્ક છે. બહાર સ્વર્ગ હોય શકે, બાકી મૂળ તો અંદર સુખી માણસ કોણ થાય? જેનું મન સંતુષ્ટ થયું છે ભગવાનને જોડીને. બસ આજ મને આની જ બધી વ્યાખ્યા. ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ. ઓ મજા કરીએ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ 5 વિષય છે. બસ એમાં લાગેલું હોય. બીજા શેમાં લાગે? શરીરને આરામ કરો. લોકો આરામ કરો, રિટાયર્ડ લોકો બીજે. અરે અમેરિકામાં તો 5 દિવસ કામ કરે પછી વીકેન્ડમાં ફરો થાય, ખરેખર કામ કરે. ઘરના બી કામ હોય ત્યાં કે માણસ તો હોય જ નહીં. છૂટક બી નહીં હોય તો પૈસા નથી ખર્ચો કરવો. ઇન્ડિયન લોકો નો રાખે. મેં કીધું કે આ બધા એના મા બાપોને બોલાવે છે બેબી સિટિંગમાં અમેરિકા. કે છોકરો બહુ કેટલા કીધા આટલું કમાય છે. એ તો મેડ રાખી શકે ને, મેડ સર્વર ના કે રાખી શકે. ખબર નહીં કોને આ મા બાપ ને બોલાયા 6 મહિના. હસબન્ડ ના મા બાપ 6 મહિના ને વાઈફ ના મા બાપ 6 મહિના. છોકરાઓ આ લોકો વીકેન્ડ એક અઠવાડિયાનું ઓલું રાખ્યું હોય છે. એમ કે આપણે ગયા નથી કોઈ. ફ્રીજમાં દાળ ભાત બનાવીને રાખી છે. પૈસા શું કરશું? સારા ભાઈ જો આપણે કોઈ વિવાદ નથી કરવો, એ સારું છે. જાય છે બધા. એક બેન 4-5 વર્ષ જાય. મેં તમને અમેરિકામાં મજા આવશે. એને મને શું કીધું ખબર છે? અરે ખાક મજા આવે. છોકરાને આ તો જવું પડે એટલે જો કોઈ દિવસ ન જાવ. મને બી એમ લાગે વર્ષમાં 1-2 વાર જાય છે, કઈક મજા આવતી હશે. જોતા હશે, ફરતા હશે. ફરવાનું તો શું છે, મન ફરે છે. અંદર શાંત હોય તો કઈ ફરતું નથી. ફરી એકવાર વાત યાદ આવી ગઈ. રીંઝાઈની સભા પૂરી થઈ સમાધિની, અને બે શિષ્યો બહાર નીકળ્યા. એમાં બહુ યાદ રત્નીશમાં હોય. બીજા કોઈ એટલે આપણે તો બીજાથી ખબર જ ન હોય. તો બહાર અહીંયા મને બી દેખાય ધજા. ઓલાએ કીધું કે જો હવા ફરકે છે. ઓલાએ કીધું નહીં, એને કીધું ધજા ફરકે જો. એટલે બહાર અંદર ગરમી હતી. એને જોયું કે જો ધજા ફરકે છે. ઓલો જ્ઞાની હતો. આ સંસારી હતો આપણા જો કે ધજા ફરકે છે. એ કેવા માંગે કે હવા ચાલે છે. જે બી હશે. ઓલાએ કીધું હવા ધજા ન ફરકે, હવા ફરકે. એટલે હવા ફરકે તો ધજા બી ફરકે ને બીજું બી ફરકે. ઝઘડો થઈ ગયો સાહેબ. સાચું શું? આમ તો બંને સાચું. સંસારમાં તો સાચા જ. ધજા ફરકે છે કે હવા ફરકે. રીંજાએ કીધું શું છે કે આ ચમત્કો હતી. ઓલો કે આ નતો. રંજાઈને પૂછ્યું શું ફરકે? તમે કહો સાહેબ, તમે જ્ઞાની છો. એને કીધું નહીં, નથી ધજા ફરકતી, નથી હવા ફરકતી, મન ફરકે છે સાહેબ. મન ફરકવાનું ઓછું થઈ જાય તો બધા ભોગ મોજ જ મોજ. હા, તો ભોગેશ્વરી અસક્તા થોડો લિસ્ટ આપેલા છે. આપણે એમાં હોય તો ચેક કરજો સાહેબ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ 5 વિષયો. એમાં કઈક ને કઈક. ચલો એ તો બીજું. શરીરનો આરામ. હો રિટાયર્ડ લોકોને બી 12 કામ છે. આરામ ઘરમાં આરામ કરો. મનને આરામ આપો. વિચારો ઓછા, ઝંઝટ ઓછી, આમતતા એવી જીદ ઓછી. આ આરામ છે. મનને આરામ આપો ને, વિચારો ઓછા કરવાનું. શરીરના આરામ માટે લોનાવાલા તો ઓલા બહુ પૈસા વાળા માટે ઓલું છે. ડાઉન શું કહેવાય, શું કહે છે ઇંગ્લિશમાં એક શબ્દ, ડાઉન ટર્ન નહીં. એટલે થોડું લાઈવ ગરીબ એટલે સાધારણ લોકો માટે. ફોરેન શરીરનો આરામ જોવે થાય. આરામ આખી જીવનભર કામ કર્યું, હવે આરામ કરો. હવે તો મન લાગેલું દોડવા. આમ થશે શું થશે, આમ થશે, મને કઈ થશે શું થશે. ઘણા જણા એમ કે સવારનો કઈ થઈ જાય ને કોઈને ન ખબર પડતો શું થાય. મેં તો આપણને ન ખબર પડે, જેને જે ખબર પડે. ચકડા ચડી ગયો. આ છોડ દે થોડી માન.
મન સાથે બહુ આ મનની માટે બધી સાધના છે સાહેબ. મનનું નામ સંસાર છે, બહાર કોઈ સંસાર નથી. આ દોડાવશે. ભોગેશ્વરે પ્રસક્તા નામ. શું શબ્દ હોય? પ્રસક્તા નામ નંબર 1 શબ્દ છે. એટલે પાક્કા મને માન્યતા વાળા છૂટે જ નહીં. 2, 5, 10 જણા તો અરે કૃષ્ણની હાજરીમાં નથી માનતા લોકો. બુદ્ધને નથી માનતા. એક જણે કીધું કે બુદ્ધને મેં શીખવાડ્યું. દેવદત્ત નામ છે. એના કાકાના છોકરાએ કીધું આને જ્ઞાન તો મેં આપ્યું છે. અસલી બુદ્ધ તો હું છું. તો બુદ્ધમાં જે 10,000 જણા હતા ફોલોઅર, એમાંથી 5,000 લોકો આલી સાથે જતા રહ્યા દેવદત્ત સાહેબ. કારણ કે એને કીધું કે તમને જે ઈચ્છા હોય બધી હાથ લગાડીને બધું કામકાજ આશીર્વચન. શરીરનો આરામ. આરામ તો જો એટલા આખી જિંદગી આ લોકો માટે કર્યું, છોકરાઓ માટે. હવે થોડો આરામ કરે. છોકરાઓ આરામ નહીં કરવા કારણ કે માનશે નહીં. અને તમે ઈચ્છો છે મને માનવાની જરૂર શું છે? બધું ખોટી ઈચ્છાઓ નહીં રાખો સાહેબ. સ્વતંત્રતા આપી દો ને પોતાના મનને. માનશે તો નહીં તો શું કામ ભાઈ જીત કરવી કે કેમ ન માને? કોઈ પણ કોઈનું ન માને. શરીર આપણું નથી માનતું. તો શરીરનો આરામ. પછી માન મળે એવી થોડી કોશિશ તો કરે છે. કારણ કે આપણને તો ખબર છે કે આપણી પાસે અંદર કે ખાલી પહોંચે. સ્વામી વિદિતાત્મનના શબ્દ છે મૂલ્યમાં. એને પોતાને ખબર છે કે માનને લાયક હું છું નહીં. એટલે પ્રયત્ન કરે કે કોઈ બહારથી ઊભું કરેલું માન આવે ત્યારે અંદર ખાલી થોડો મોટો પાકે. સ્વામી વિદિતાત્મ એમને પ્રણામ છે. એમના આશીર્વચન મૂલ્યમાં આ વાક્ય એમનું છે કે આપણામાં તો માનને લાયક કઈ છીએ નહીં. પછી એવા પ્રયત્ન કરીએ, એવું કરીએ કે માન ઊભું કરેલું માન છે. માન દ્વારા સુખ લેવા. માન અને નામની મોટાઈ. ઓ પાર્ટીઓ માનની મોટાઈ. એના દ્વારા સુખ લેવાનું નામ ભોગ. ચલો આ ભોગની પહેલી વાર વ્યાખ્યા મને ખબર. મને ભૂલી જાઉં મને આવડતું. ભોગ એને કહેવાય છે ને 5 વિષયોમાંથી સુખ લેવાની ઈચ્છા ને ભોગ કહેવાય. શરીરના આરામ ને ભોગ કહેવાય. ઘણા તો ઉઠે કેરી આજકાલ સત્સંગમાં આવો જ કે આપણને નામ ખબર નથી પડતા. કેરી ખાઈને ઊંઘ સંસારીમાં સંસાર આરામ જોયો ભાઈ સાહેબ. આખી જિંદગી કામ કર્યું હોય તો કામ આખા દિવસમાં કર્યું તો એ દિવસે થાક ઉતરી જાય. આખી જિંદગી પછી આખી સિનિયર સિટીઝન આખો દિવસ કે આરામ ન કરવાનો. આખી 2, 5, 10, 15 વર્ષ જે દિવસે કામ કર્યું તે દિવસે રાતના સુઈ જાઓ બરોબર શાંત મનથી. આપોઆપ થઈ માન્યતા થઈ ગઈ. રિટાયર્ડ થાય એટલે આરામ કરવો. આરામ કરો. આ કયો આરામ કરશે? મનને શાંત કરવું એ આરામ છે. હા તો એના ભોગની વ્યાખ્યા આપી. શરીરનો આરામ, માન અને નામની મોટાઈ. એમાં દ્વારા સુખ લેવાનું નામ ભોગ છે. બરોબર છે. ભોગ હવે ઐશ્વર્યની વ્યાખ્યા સાંભળી લેજો સાહેબ. આ વ્યાખ્યા નહીં મળે કે એટલે મહેનત સામે આપણે તો વાંચતા ભોગોને માટે શું કરવું? હવે ભોગવવા માટે કરશે રે કે આ નામ જોવે, આ જોવે કે પાર્ટી કરો, આ કરો, શરીરનો આરામ. તો એને માટે પદાર્થ, રૂપિયા, પૈસા, મકાન, ઓહો વગેરે ને સંગ્રહ કરવામાં એટલે ભેગું કરવું પડે ને સાહેબ. કરવામાં એનું નામ ઐશ્વર્ય છે. આ ભોગમાં ને ઐશ્વર્યમાં પૂરી આસક્તિ થઈ ગઈ. અને પ્રીતિ પણ છે એમાં અને ખેંચાણ પણ છે. 3 શબ્દ રામસુખદાસજીને પેલા મને યાદ હતા. પ્રીતિ, રમણીયતા અને આકર્ષણ 3 થયા અને આસક્તિ કહેવાય. પ્રીતિ, રમણીયતા અને આકર્ષણ જે બી ચીજમાં એ બધા જ આસક્તિ. એમાંથી બહાર કાઢો. એ ભગવાનમાં નાખો તો બહાર કાઢો. એમાં પ્રીતિ છે, ખેંચાણ છે. અર્થાત એમાં મહત્વ બુદ્ધિ છે. ટેકનિકલ શબ્દ. આપણા જીવનમાં આપણી બુદ્ધિમાં મહત્વ કોને કોને આપે જે પ્રમાણે આપણું જીવન થશે થોડું મહત્વ ભગવાનને આપજો. એની સૃષ્ટિને આપજો. એની કરુણાને આપજો. એની આપણી સાથે થયેલી મને મંગલમય વિધાનને આપજો સાહેબ. એને જોડીને આપ્યા છે એટલે બધા સારા જેવા ભાવ સાથે જીવન સારું જીવવાની શરૂઆત કરજો સાહેબ. બુદ્ધિમાં મહત્વ કોને આપવું એ મૂળ છે. અને મહત્વ શેનું આપ્યું છે? ભોગ અને ઐશ્વર્ય. માન મળે, નામ ના મળે, આરામ. આરામ ઘણા છે ને ભાઈ. સુવાવાળા બહુ જબરજસ્ત બંને ખબર નહીં ખાઈ પીએ એટલે ખાવા પીવાનો થોડો શોખ હશે.
8 વાગે ઉઠતા સવારના ખબર નહીં. પછી જમવાનું બી થોડું નાસ્તો જમવાનું બધું પરફેક્ટ જોઈએ. એટલે 2-2:30 વાગે 3 વાગે સુઈએ, 6 વાગે ઉઠે છે. 11 વાગે ઊંઘ બી આવી જાય. હવે આટલું બધું આને તમો કોની ઊંઘ કહેવાય, પણ હવે આપણે એટલી બધી આપણે તો બધી સગવડ છે તો બી નથી આવતી. અને એવા વિચાર પણ નથી કે શું ઊંઘ ન આવે. આમ કરું ને આમ કરું ને હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. શકટનો ભાર, આ સંસાર ચલા શકટનો ભાર શ્વાસની જેમ નહીં ચાલતા સાહેબ, આપી જશું. ચલાવે છે ઈશ્વર. ગતિ ભરતા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ સુરદ પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિદાનમ બીજમ અવ્યયમ, બધું હું જ કરું. 9મો અધ્યાય. ગતિ ભરતા, ભરણ પોષણ હું કરું, નથી મનાતું સાહેબ. અહંકાર ના પડે. આપણે કામ કર્યું ને આપણે મેળવ્યો. પુષ્પદંત આનો શ્લોક હતા જે આપણે ગયા વખતે લીધેલો શિવ મહિમના સ્તોત્ર, એમાં આજ બધી વાતો બહુ સરસ હતું. 9 તારીખથી છે, આપણે સોમવાર છે, શ્રાવણ મહિનો. હવે નથી લેવું, બહુ વાર લીધું છે શિવ મહિમના સ્તોત્ર. તો એની આપણી બુદ્ધિમાં મહત્વ જેનું છે એ આપણું જીવન છે સાહેબ. ભગવાનનું મહત્વ હોય કે તો ભક્ત કહેવાય, સંસારનું મહત્વ તો સંસારી કહેવાય, સુખ ભોગની કામના તો ભોગી કહેવાય સાહેબ. અને ભોગે રોગ ભયમ, ભોગમાં રોગ છે આ કરી બધી વાત. તો બુદ્ધિમાં મહત્વ કોનું છે ચેન્જ કરજો. વેરી અર્જન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટમાં લિસ્ટ બનાવજો થોડું સાંભળ્યા પછી શાસ્ત્રના આધાર પર. બીજું લિસ્ટ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ નોટ અર્જન્ટ. પછી શું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ નોટ અર્જન્ટ, નોટ અર્જન્ટ ને નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમાં શું આપો છે મહત્વ બુદ્ધિ કહેવાય. કે 4 થી 5 માં દાખલો મજા કરતો લાઈન મુવમેન્ટ આપણા જેવા સંસારી માણસ એવું બધું બોલે છે કે 4 થી 5 અગર સત્સંગ છે ને 4 થી 5 બીજા કોઈ પ્રોગ્રામ છે તો તમે મહત્વ જેને આપો એ તમારું બુદ્ધિમાં મહત્વ એને કહેવાય. ગિવન એ ચોઇસ, તમે જેને પસંદ કરો, બંને સ્વતંત્રતા, કોઈ કમ્પલસરી એક કેમાં ન હોય. અને એ તમારું બુદ્ધિમાં મહત્વ કહેવાય. અને સત્સંગ સાંભળતા હોય તો આચરણમાં મૂકવા માટે સાંભળજો સાહેબ. હવે બહુ વર્ષ થયા એટલે કેવું પડે. વ્યાખ્યાઓમાં નહીં જતા. આપણે વિદ્વાન ને પંડિત નથી બનવું સાહેબ, આપણે વિનમ્ર બનવું છે, આપણે શરણાગત બનવું છે સર. બહુ વ્યાખ્યામાં ને આ ને તેને સારું છે, પ્રણામ કરો છો શાસ્ત્રને, પણ એમાંથી કંઈક સૂત્ર સાર લઈ લઉં સાહેબ, મારા જીવનને ધન્ય બનાવી દઉં સાહેબ. ભાવ તો આ જ છે. પણ બુદ્ધિમાં મહત્વ, બુદ્ધિ શબ્દ છે, બુદ્ધિમાં મહત્વ કોનું છે, થોડું મહત્વ બદલાઈ જાય. આ યાત્રા શરૂ થઈ જાય. એમને ભોગેશ્વરે પ્રસક્તા નામ કહેવામાં આવ્યા છે. અત્યંત આસક્ત, બહુ પાકા સંસારી સાહેબ બધા, ટોટલ 99%. અધ્યાત્મમાં એટલે તો કોઈ આવતું જ નથી. એ કહું છું હજુ બી આખો દિવસ ઉપવાસ કરી શકશે. આખો એકાદશી એટલે જબરજસ્ત એકાદશી સાહેબ, પાણી બી ન પીવે. હવે શ્રાવણ આવશે જોવો સાહેબ, આખો મહિનો વાળ નહીં કરવાના, ખાવાના નહીં, એક ધારના પારના આ તે. ઓહો સર એને કે ભાઈ દિવસમાં 2 વાર ભગવાનને જોડીને સુખ દુઃખમાં એને કહો કે એની મરજી, એટલું નહીં કરે સાહેબ. એને મહત્વ નથી આ ચીજ. એ પાણી ચડાવશે બાબુલના સવારના જશે ભાઈ, સવારની આરતી, ભસ્મ આરતી સાહેબ, આરતી આરતી આપણે ભાઈ થોડું એ જે ભસ્મ જેની ચડાવે છે એને અહીંયા તો ચડાવે એકવાર ભસ્મ, ને એમ કે ભસ્મીભૂત શરીર હશે, હું સાક્ષી છું શરીરનો સાહેબ. 3 ગુણથી ઉપર છું. આ ભસ્મનું છે, શરીર ભસ્મીભૂત થઈ જશે, હું અવિનાશી છું. આ મહાદેવની શ્રદ્ધાંજલિ છે. આને માટે જાઓ બાબુલનાથ સાહેબ. આ વાત છે ખાલી. આ તો પણ શું વાત ચાલે છે કે બુદ્ધિમાં મહત્વ સંસ્થાનો જયારે આવે જ નહીં. આ સત્સંગ એક મને આનો બી એક રસ છે સાહેબ, પણ આપણે બધા એટલા બધા પછી રીઢા થઈ જઈએ સાહેબ. હું બહુ વર્ષ મારું તો નિયમ હતું, 10 વર્ષ મેં સત્સંગ સાંભળ્યો છે, પણ નિયમ પાલન કરેલું સાહેબ. તો જેમાં ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં લાગેલા રહે છે તેઓ આસુરી સંપત્તિ વાળા કહેવાય છે. 16મો અધ્યાયની સાથે સાથે આસુરી એટલે શું સાહેબ? દુર્ગુણ. અસુરની વ્યાખ્યા આપી છે. અસુ શબ્દ પ્રાણો માટે કહેવાય છે. પ્રાણ જે ચાલે પ્રાણાયામ, અસુ ભાઈ ઓલું કરજો, ભ્રામરી પ્રાણાયામ શાંતિ જોઈએ તો 2-3 મેં ટ્રાય કરી એટલે મને લાગે બધાને હું કરતો એ જ કહું છું સાહેબ. અસુ કોને? અસુ શબ્દ ક્યાંથી? આપણે ખાલી અસુ નામ પ્રાણનું છે.
અને પ્રાણોને જો સાચવી રાખતા હોય ને અસુર કહેવાય. રમમાં આસુનામ રમતે સયતિ અસુર. પ્રાણને શું લેવા દેવા? પ્રાણને કોણ સાચવી શકે? આપણા હાથમાં જ નથી લેવા કે નહીં લેવા. મનના પગ પ્રાણ છે. મોડે કરજો એટલે પ્રાણાયામ કરવાના છે મનને શાંત કરવા માટે. એમને પ્રાણાયામ નહીં કરતા, આમ નહીં કરતા, ખાલી નક્કી કરજો કે હું મનને શાંત કરવા છું. અને આ શું છે? પ્રાણાયામ થોડા પગ કાપતા રહેશે એના. દોડતા પગને થોડો ઓછું કરશે, ચાલવાનું કે હાઈપરનેસ ને ઓછી કરી દેશે. તો અસુ નામ પ્રાણોનું છે અને પ્રાણોને સાચવી રાખે છે. એટલે પ્રાણ ને મન એક જ છે સાહેબ. અને હૃદય બી એને કહેવાય ને પ્રાણ બી એને કહેવાય. અને પ્રાણ ક્યાંક લાગેલા છે. ઓલું ભણવામાં બોલાવતું કે રાજાના પ્રાણ એને દીકરી મળે, પ્રાણ ત્યાં અટકી ગયા છે. છેલ્લે કે અટકી ગયા છે, પ્રાણ અટકી ગયા, પાણી આપો, પંખા જળ આપો, નહીં કે એનો જ્યાં સુધી પ્રાણ અટકી જાય સાહેબ. પ્રાણ એટલે મને લાગેલું રહે સાહેબ. આ પ્રાણ એના પગ છે. એટલે પ્રાણ પોષણ પરાયણ લોકોનું નામ અસુર. મન જે માંગે આપી દેવું, ખાઈ પીને મજા. એને પ્રાણ પોષણ પરાયણ કહેવાય. પહેલી વાર ગુજરાતીનો મોટો શબ્દ છે. પ્રાણનું પોષણ કરો, મન કે કરો. આપણે તો શું એમ કહે બધા, આપણે તો ભાઈ ખાઈ પીને મજા કરવાની સાહેબ. ખાધેલું ખવા પર આવે એમ એક ભાઈ નો ડાયલોગ છે રોજ કે ખાધેલું ખવા પર આવે. ખવા પર તો ઓલા લોકો લઈ જશે યાર. ખવા પર આપણા ખવા પર ક્યાંથી ખાધેલો કે તને મજબૂત રહે એમ ખાધે ખાધે પીધેલું ખભે આવશે. હવે આજકાલ તો ઘરના લોકો બી નથી લઈ જતા. ઓલા પ્રોફેશનલ લોકો આવે ને એ લોકો 4 જણા લઈ જાય. ભાઈ એટલા બધા પૈસા હોય ગયા લોકો વચ્ચે વચ્ચે હાથ લગાડે. બહારનો માણસ જ 4 જણ હોય. આ ખાલી હાથ લગાડે જેના ઘરનું એ છે. ગજબ કહેવાય સાહેબ. નથી ભાઈ લાગણી માંગણી બધું. એમ્બ્યુલન્સ જાય, એમ્બ્યુલન્સ સ્મશાન સુધી જાય. લઈ જાઓ ભાઈ, રસ્તામાં સ્મશાન સુધી જાઓ, રામ રામ બોલતા બોલતા જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ બોલો. કઈક થોડો ખભા પર ભાત હોય, ખાધેલું ખભે આવશે. બધા ડાયલોગ બોલે સાહેબ. પ્રાણ પોષણ પરાયણતા કહેવાય મનની. આપણી ઈચ્છા છે પૂરી કરવાનું. આજે તો આ ચીજ છે, ખાવ સારું છે સાહેબ, ખરાબ નથી સાહેબ, પણ એના સિવાય જિંદગીમાં બીજું પણ કઈ છે. ચલો રસ લો ને ખાવા. મને એમ કહો કે ભગવાનની જો કેટલી કૃપા સાહેબ મારા સાહેબ, કઈક તો જોડો ભગવાન. ચાલો આપણે બહુ વાર વાત થઈ. પ્રાણ પોષણ પરાયણ લોકોનું નામ અસુર છે. તેઓ શરીરની પ્રધાનતા છે અને પછી સ્વર્ગના ભોગ ભોગવવા માંગે છે. નીચે કોટેશન એક આપેલું છે. રાજસી મનુષ્યનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે. તેઓને ભગવાને 16મા અધ્યાયમાં આસુરી સંપત્તિ વાળા કહ્યા હતા. અને કામ ઉપભોગ પરમાં એતાદ બધીથી નિશ્ચિતા શબ્દ. હવે આના સિવાય કાંઈ નથી. જે આમાં બંને મેં આપણે વાત કરી એતાદ બધીથી નિશ્ચિત. પ્રસક્તા કામ ભોગેશું. અહીંયા આપ્યું છે ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ. પ્રસક્તાનામ શબ્દ 16મા અધ્યાયમાં કે કેવળ ભોગ ભોગવવા જ ઈચ્છે છે. મજા મજા મજામાં જો દ્વંદ્વ છે સંસાર સર. પરિવર્તનશીલ સંસાર છે. મજા લેવી હોય તો સજા લેવી પડે, સુખ લેવું હોય તો દુઃખ લેવું પડે. મારા મારા કરતા હોય ને મારા છે મારા છે તેને પરાયા બનવાની હિંમત હોય તો આવજો સાહેબ. ધંધમાં નહીં શાંતિથી સ્વીકાર કરજો. જેવું છે તેવું. લેબલ માર્યા તો ગયા સર. મજા જે દિવસે નહીં મળે એ દિવસે સજા થશે. આ દ્વંદ્વ છે. ડ્યુઆલિટીઝ કહેવાય સાહેબ. ભગવદ ગીતાની સ્પેશિયાલિટી. મેં તો ક્યાંય આપણે તો કોઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી એટલે બધું આમાં એક જ. હાથીના પગમાં બધા જ પગ આવી જાય. બધા પ્રાણીના બધા હાથીનો પગ. આવો દાખલો મોરારી બાબુ પાસે સાંભળે. તો આપણે અસુરમાં આપણે એટલે હું મારું જ કહું, મારા માટે જ કહું. બીજા કોઈ અન્યથા નહીં લેવું. બંધ બેસતી પાઘડી શું છે? બંધ બેસતી પાઘડી નહીં. અમે આવું સમજ્યા ને અમને આમ કીધું. લોકો નારાજ બી થઈ જશે. ઘણા જણ તો જતા બી રહ્યા હતા ત્યાં. આ સ્વર્ગના ભોગ બી ભોગવા છે. અને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધોન વિધિ હતી. એની ભગવાનમાં ક્યારે પણ બુદ્ધિ નથી. ભગવાનમાં નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. એની મરજી, એનું દુનિયા, એવું ક્યારે પણ ન થાય. એ વાત તો 100%. બોલવા માટે ને ઘટનાઓમાં પ્રસંગોમાં સુખમાં દુઃખમાં અનુકૂળ પ્રતિકૂળતામાં થાય
ભલે પછીથી થાય કે ભગવાનની મરજી છે, બધું બરોબર, આપણી દુનિયા નથી, પાકું થઈ જવું જોઈએ. પછી કર્મમાં બી સ્ફૂર્તિ આવશે, મોમેન્ટમ આવશે, જીવવા જેવું લાગશે. પછી ગાઈ શકાય ગાઈડનું ગાયન કે આજ ફિર જીને કી તમન્ના ઓર આજ ફિર મરને કા ઇરાદા, આ ગાઈ શકાય. પછી ગાઈડ નો છેલ્લો ડાયલોગ બી બોલી શકાય, અનુભૂતિ થાય છે. ન સુખ હે ન દીન હે ન શું છે, ભૂલાઈ ગયું, બસ લખીને મોકલાવેલું એવી બોલ, ન સુખ હે ન દુઃખ, દુઃખ નથી, સુખ है न दुख न दीन है न इंसान है न भगवान, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं. આજ ફિર જીને કી તમન્ના. ભોગોમાં મરવું છે અને ભગવાન સાથે એકત્વ કરવામાં જીવવું છે. જંગલ में योगी योगी हंसता है, कभी हंसता है कभी रोता है. શેના માટે હસતો હતો? તો આપણે આપણો ભાવ લઈએ સાહેબ. રડતો શેને માટે હતો? તો સાથે હતો ને બહુ દોડાયો સાહેબ, બહુ રડાયો. હસતો હશે તે કૃપા કરી સાહેબ. હવે તો બસ પ્રસન્ન રહો. પ્રસન્ન ચિત્તે પરમાત્મા દર્શનમ. વિવેક ચૂડામણી, શંકરાચાર્ય. જેનું મન પ્રસન્ન રહેશે એને પરમાત્માના દર્શન થશે. લો આવો પ્રસન્નતાની વાત. વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ સમાતો ન વિધિ હશે. મંદિરમાં જશે એ અલગ છે સાહેબ, પૂજા પાઠ અલગ છે. ફરી એક વાર, જે મનુષ્ય જન્મનું મૂળ ધ્યેય છે, લો સાંભળી લો ધ્યેય. આપણને આજ સુધી કોઈ કીધું ને તમારું ધ્યેય શું છે? ઘરમાં કોઈ મા બાપે કીધું તો પૂછજો આવું કીધું કે નહીં. અને હવે કોઈ તમારા પૌત્રને કે સંતાનોને શીખવાડે તો શીખવાડજો. આગલા જન્મ એમને કામમાં લાગશે, આપણે આ જન્મમાં લાગશે સાહેબ. મનુષ્યનું મૂળ ધ્યેય શું છે? જેને માટે મનુષ્ય શરીર મળ્યું, શેને માટે મળ્યું છે? પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરો. આ વાત સાંભળીને લોકો પ્રણામ કરે. સાધક સુધી લોકો ઘરમાં રાખવા તૈયાર નથી, રાખે તો વાંચવા તૈયાર નથી. એ કે 1200 પાન. હું પેલા રોજ આ વાક્ય વર્ષોથી બોલતો હતો. મનુષ્ય જન્મ ભોગ માટે નહીં મળ્યું, પણ નિત્ય પ્રાપ્ત પરમાત્મા તત્વના આ જો આ વાક્ય આપણું ગોળ. મનુષ્ય જન્મ આને માટે જ મળેલો છે. પરમાત્મા એટલે શું સાહેબ? મનની શાંત અવસ્થામાં અનુભવાતું સુખ એને પરમાત્મા કહેવાય. સર મોડે કરી શકાય તો એક સંતોષી મનની અંદર એક અંદર આવતું એક સુખની ઝલક સાહેબ, એ પરમાત્માની અનુભૂતિ છે. પરમાત્મા અનુભવ ગમ્ય છે, એને દર્શન કહેવાય. કરી શકાય. શબ્દ પકડજો સાહેબ, પકડાય તો. ખોટા શબ્દ છૂટી જાય તો સારું, બાકી બધું. મનુષ્ય જન્મનું મૂળ ધ્યેય છે, જેના માટે મનુષ્યનું તે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા છે. એવી વ્યવસાય, એવી બુદ્ધિમાં નિશ્ચય નથી હોતો. આપણે થોડી હોય, આપણે ખબર જ નહીં તો ક્યાંથી નિશ્ચય? હવે કરી શકાય તો કરજો. પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા એટલે એની મરજીમાં જોડાવું. સૃષ્ટિમાં છે ને પાંદડા હલે જેની મરજીથી, એવું આપણે લોકોને કહીએ. આપણી સાથે થતી ઘટનામાં એની મરજી છે એવું માનવાની શરૂઆત કરજો. કારણ કે સ્વામી રામતીર્થે માનીને બધાએ માની. એવી નિશ્ચયવાળી વ્યવસાયાત્મિક એટલે નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિ એ લોકોમાં હોતી નથી. તાત્પર્ય એ છે કે જે ભોગો ભોગવાઈ ચુક્યા છે, જે ભોગો ભોગવી શકાય છે, જે ભોગોને સાંભળી રાખ્યા છે, અને જે ભોગો સાંભળી શકાય છે, તેઓના સંસ્કારોને કારણે બુદ્ધિમાં મલિનતા રહો. કેટલી વ્યાખ્યા કેવી રીતે ભોગવાઈ ચૂક્યા છે, એનું શું થયું? અંદર ફરી રિપીટેશન, રિપીટ. ઓલો 12માં એમ કે રિપીટ કરો. મન બી કે તો ભોગોને રિપીટ. આ બધું કહેવાય નહીં, પણ આપણે ફ્રી છીએ સાહેબ. 5 ઇન્દ્રિયોના 5 વિષયમાં જ્યાં મન લાગી ગયું ત્યાં રિપીટ કરાવી દેજો. સ્વાદ લાગી ગયો તો રિપીટ. એટલે જે ભોગો ભોગવાઈ ચુક્યા છે એને ફરી ફરી ભોગવવા, પુનરાવર્તન. જે ભોગો ભોગવી શકાય છે, એટલે હજુ ભોગવાયા નથી, બાજુ સંભાવના છે, એમાં જે ભોગોને સાંભળી રાખ્યા છે કે કોઈ કે ભોગ ભોગવ્યો ને આપણે રહી ગયા એમાં, અને જે ભોગો સાંભળી રાખ્યા છે અને જે ભોગો સાંભળી શકાય છે કે આવી મજા કરી, એના સંસ્કાર અંદર બહુ પડેલા છે. આ પહેલી વાર સાંભળ્યું. એ સંસ્કાર અંદર, સંસ્કાર એટલે ઇમ્પ્રિન્ટ, છાપ, પાકી છાપ છે સાહેબ. આ છાપ નીકળે નહીં, એટલે નીકળી શકે. એને કારણે બુદ્ધિમાં મલિનતા આવી ગઈ. બુદ્ધિમાં કવર આવરણ થઈ ગયું સાહેબ.
અવિવેક આવી ગયો. આ જ બધી ચાર ચીજ છે. જે ભોગો ભોગવાઈ ચુક્યા છે, જે ભોગવી શકાય છે, હજુ તબિયત સારી હોય તો ભોગવી શકાય. જે ભોગોને સાંભળી રાખ્યા છે કે આપણે નક્કી કર્યું કે કઈ જઈશું બહાર જઈશું, અને જે ભોગો સાંભળી શકાય છે અહીંયા છે. આ ભોગની મલિનતા આવી ગઈ. મલિનતા હોવાથી શું થાય? સંસારથી સર્વથા વિરક્ત બનીને એક પરમાત્મા તરફ ચાલુ, એવો દ્રઢ નિશ્ચય. દ્રઢ નિશ્ચય કોની કહેલો સાંભળો છો? પાકું કરજો સાહેબ. આ ટાઈમ થઈ ગયો છે. કાલે લો છે. કાલે તો મંગળવાર શું છે? 7મો અધ્યાય અહીંથી શરૂ કરશું સાહેબ. કહી દઉં વાત. દ્રઢ નિશ્ચય કોને કહેવાય? આ મને શું વાત છે? સમાધિ વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિમાં નિશ્ચય કોને કહેવાય? મલિનતાને કારણે સંસારથી સર્વથા વિરક્ત એટલે વૈરાગ્ય. સંસાર મનમાં હોય ભાઈ સાહેબ, આ બાર નથી ક્યાં છોડવાનું, મોડે કરજો સાહેબ. વિરક્ત બનીને એક પરમાત્માની તરફ ચાલવું આપણે નક્કી કરશું. વિરક્ત કેવી રીતે બને ને ચલાય કેવી રીતે, એવો દ્રઢ નિશ્ચય નથી થતો. કરવો જોઈએ દ્રઢ નિશ્ચય. જે બહુ ઓછું બધું આ યાત્રા હશે ને એ લોકો કરી શકશે. આ બધું પાટી કોરી હોવી જોઈએ. અમે તો આવું સમજીએ ને અમે આવું સમજીએ, આવું સાંભળ્યું બધું એમાં ભૂલી જાવ. બધું આ નવેસરથી કરી શકાય. કરવું. કાલે મંગળવાર છે. આપણે 7મો અધ્યાય છે. ભક્તિખંડ છે સર. છેલ્લા 4-5 ટોપ શ્લોક છે. ઈચ્છા દ્વેષ સમુક્તિ અને દ્વંદ્વ મોહનો ભારત. આ દ્વંદ્વ ને મોહ છે ઈચ્છા જોઈશું કાલે લઈશું. તો બધાના જીવનમાં થોડી મલિનતા ઓછી કરીએ. અરે મલિનતા ઓછી થઈ જાય, પડદો ખુલી જાય અને દેખાઈ જાય કે ઈશ્વરની દુનિયા છે. અને સ્વામી રામતીર્થની જેમ બોલી ઉઠતા હૈ, જીધર દેખતા હું ઉધર તું. તો થોડો આનંદ લેજો સાહેબ, આનંદ લો. બહુ થોડું પાછું લાવો. થોડો એકલા શાંત કરશો, થોડા ગાયન બાયન ભજન સાંભળો, થોડા વાત થઈ જાય તો ભ્રામરી કરી નાખો. ઉદગીત પ્રાણાયામ કરો. થોડો અંદરનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થોડો બહાર નીકળી. ઉદગીત પ્રાણાયામ ખબર ને? હરિઓ આવું 5-10 વાર. અને આ ભ્રામરી તો 3-4 વાર દિવસમાં કરું. 2-3 કલાક ભોગવ દોડતા અસુરમાંથી સૂર બની જશે અને સૂરમાંથી ભગવાનના પ્રિય બની જશું. એવો ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ધૃતે ચિત્તે પ્રવિષ્ટાયાઃ ગોવિંદ આકાર સ્થિરાઃ તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. હરિ ઓમ તત્સત. ઓમ મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવ.